Welcome back to Max class. Chapter 11 Jugs and Mugs. Today we can study a new chapter chapter 11 Jugs and Mugs. In this chapter we will study capacity of vessels. Here two jugs are there. This jug hold 3 liter of water. This jug hold 2 liter of water. The capacity of this jug is 3 liter. The capacity of this jug is 2 liter. Units of capacity. Liter and milliliter are the units of capacity. Liter is bigger unit. Milliliter is smaller unit. Okay, let us check what are the bottles are in liter and what are the bottles are in milliliter. Okay. Here some bottles and a spoon. Let us check what are them in liter and what are them in milliliter. See this spoon. It can fill 15 milli of water. This is a perfume bottle. It holds 100 milli of perfumes. Then this bottle holds 500 milli of liquid. And this bottle can hold 750 milli of liquid. Then this bottle can hold 1000 milli of liquid. 1000 milliliter means 1 liter. That is 1 liter is equal to 1000 milliliter. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ. 1 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 മില്ലി ലിറ്റർ ആണ്. Then see this bottle. See 1.5 liter can fill in this bottle. 1.5 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1 ലിറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലേ. അതായത് 1 ലിറ്ററും പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലിറ്ററും കൂടി 1.5 ലിറ്ററാണ് ഇതിൽ കൊള്ളുക. See this bottle once again. It can fill 100 milliliter. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ 10 എണ്ണത്തിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഈ നീല ബോട്ടിലിൽ കൊള്ളും. അതായത് 100 മില്ലി 10 പ്രാവശ്യം ചേർന്നാൽ എത്ര മില്ലി ആകും? 1000 മില്ലി ആകും. ഓക്കെ. See this jug. In this jug some units are marked. Here 100 milli, then 500 milli, then 1000 milli. ഇതുവരെ ആയ 1 ലിറ്റർ ആയിട്ടോ. 1000 മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലിറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ വെള്ളം നിറച്ചാൽ 1 ലിറ്റർ ആയി. ഓക്കെ. ദെൻ 1500 മില്ലി. ദെൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടി മുകൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2000 മില്ലി വരെ ഈ ജഗ്ഗിൽ കൊള്ളും. 2000 മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും? 2 ലിറ്റർ. 1000 മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ 2000 മില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ലിറ്റർ. സോ ദിസ് ജഗ് ക്യാൻ ഫിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ. We learned from above examples 1 liter equal to 1000 milliliters. 1 liter equal to 1000 milliliters. So 2 liter equal to, yes, 2000 milliliter. Then 3 liter equal to 3000 milliliter. Okay. L denoted liter. ML denoted milliliter. Liter is bigger unit. Milliliter is smaller unit. 1 liter equal to 1000 milliliter. So half liter equal to how many milliliter? Half of the 1000? 1000 and a half. Yes, 500. 500 milliliter. Half liter equal to 500 milliliter. So 1.5 liter. 1.5 liter is equal to how much will come? 1 liter is 1000. Then half liter is 500. So
1.5 liter is 1500 milliliter. So 2.5 liter means 2 liter and 500 milliliter. So 2500 milliliter. Let us check which one holds more than 1 liter, which one holds less than 1 liter. It is a 1 liter cup. It can hold 1 liter of water. How many liter of water can fill in this bottle? Guess, children. 1 liter, 2 liter. Let us check how many liter of water can fill in this bottle. Yes, it can hold 1 liter of water. See this bowl. It can hold less than 1 liter. This jug holds more than 1 liter. Let us check this pot can hold less than 1 liter or more than 1 liter. It can hold more than 1 liter. This vessel can hold more than 1 liter. It can hold less than 1 liter. Little activity for you. Take a 1 liter bottle, then collect some bottles, mug, jug, glass, bowl, etc. Use 1 liter bottle to check which of these holds more than 1 liter and which one holds less than 1 liter. ഇതിൽ നിങ്ങൾ 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലെസ് ദാൻ 1 ലിറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് മോർ ദാൻ 1 ലിറ്റർ എന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, ഏതിലൊക്കെയാണ് 1 ലിറ്ററിനേക്കാൾ കുറവ് കൊള്ളുക, ഏതിലൊക്കെയാണ് 1 ലിറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊള്ളുക. ദെൻ ഡ്രോ ഹിയർ ആൾസോ. ആ കണ്ടെത്തിയ തിങ്സിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ എഴുതുകയും ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, take this page. Match the right pairs. About 12 liters, less than half liter, about 5 liters, 1000 liters, half liter. Here, to measure a milk, water tank, bucket, eye drops bottle, water സുരാഹി. പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, so which one will come less than half liter? See, this is smallest one, so it hold less than half liter. So you can match to this. Then it is bigger one. It is bigger one. So here, which one is bigger measurement? See, 1000 liters. So water tank is 1000 liter. Then next, this one. Which will come this one? Yes, half liter. Half liter means 500 milliliter. Okay. Then next one. Here 5 liter. Here 12 liter. So 12 liter is bigger. So we can match to bucket. Next one 5 liter. Water surahi is 5 liter. Okay. Whose jug holds more? What are Neima and Jeedu doing? If Neima pours 1 glass of water in her jug, it looked like this. ഇവിടെ നെയ്മ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ ജഗ്ഗിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നെയ്മ തിങ്സ് ഷീ വിൽ ഹാവ് ടു pour around 3 glasses of water to fill the jug. What do you think? ഇവിടെ നോക്കൂ, നെയ്മ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കൊള്ളുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോഴേക്കും നെയ്മക്ക് ഒരു ഗസ്സിങ് കിട്ടി, ഇതിൽ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കൊള്ളുക. നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഹൗ മെനി ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജഗ്? ഓൾമോസ്റ്റ് 3 ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ഫിൽ ഇൻ ദിസ് ജഗ്. So we can write here 3
glass of water. If Jidu pours 1 glass of water in his jug, it looked like this. ജീതു അവൻ്റെ ജഗ്ഗിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ്. ഹൂസ് ജഗ് ഹോൾഡ്സ് മോർ വാട്ടർ? ആരുടെ ജഗ്ഗിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വെള്ളം കൊള്ളുക? സി in this jug how many glass of water will fill? See here 2 3 4, almost 4 glass of water will fill in this jug. So Jidu's jug can hold more water. So you can write here Jidu's jug. How many glass of water do you think Jidu should pour to fill his jug? Yes, 4 glass of water. If Jidu pours 1 more glass of water, his jug will be around dash full. Now, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയല്ലേ വെള്ളമായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇവൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്ര വരും അല്ലേ. ഇത് ഈ ജഗ്ഗിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചാൽ എത്രയാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹാഫ്. ഓക്കെ, ഫില്ലിംഗ് പോട്ട്സ്. സി ഹിയർ 2 pots are there. One for Naseem, one for Abdul. These pots are equally big and heavy. ഒരേ സൈസുള്ള 2 പോട്ടാണിത്. They poured the water into the pots with their own bottles. Naseem had to fill her bottle 16 times for the tap. Abdul had to fill his bottle only 8 times. ഇവിടെ നസീമിന് അവളുടെ ബോട്ടിലുകൊണ്ട് 16 ടൈംസ് വേണ്ടി വന്നു ഈ പോട്ട് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ നസീമിനാണെങ്കിൽ വെറും 8 ബോട്ടിൽ വെള്ളം മാത്രം മതിയായി. പക്ഷേ 2 പോട്ടും ഒരേ സൈസുമാണ്, ഒരേപോലത്തെ സൈസാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വൈ ഡിഡ് നസീം ഗോ മോർ ടൈം ദാൻ അബ്ദുൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നസീം ഈ അബ്ദുളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൈം ഇതിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്? ടെൽ മീ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? യെസ്, നസീം ബോട്ടിൽ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ അബ്ദുൾ ബോട്ടിൽ. നസീമിൻ്റെ ബോട്ടിൽ സ്മോളർ സൈസാണ് അല്ലേ അബ്ദുളിൻ്റെ ബോട്ടിലിനേക്കാൾ. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ടൈം നിറക്കേണ്ടി വന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ നസീംസ് ബോട്ടിൽ ഈസ് സ്മോളർ. സി നസീംസ് ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഡേഷ് ആസ് മച്ച് വാട്ടർ ആസ് അബ്ദുൾ ബോട്ടിൽ. അബ്ദുളിൻ്റെ ബോട്ടിലിനേക്കാൾ എത്രയാണ് നസീമിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കൊള്ളുക? ട്വൈസ്. ഇതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണോ കൊള്ളുക? ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ പകുതിയാണോ കൊള്ളുക? സി ഇത് നോക്കൂ, ഇവിടെ 16 ടൈം നിറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു, ഇവിടെ 8 ടൈമാണ്. അപ്പോൾ 8ൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലേ ഇവിടെ 16. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഈ ബോട്ടിൽ അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് 16 ടൈം നിറയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, സോ പകുതി എന്നുള്ളതിന് എന്താ ഇവിടെ പറയുക? ഹാഫ്. സോ നസീമിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ്, അതിൽ നിറക്കാൻ പറ്റും ഹാഫ് ആസ് മച്ച് വാട്ടർ ആസ് അബ്ദുൾ ബോട്ടിൽ. അബ്ദുളിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പകുതിയാണ് നസീമിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നിറക്കാൻ പറ്റുക. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ഹാഫ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൗ മെനി ഗ്ലാസസ്? പോട്ട് ബി ഹോൾഡ് 11 ഗ്ലാസ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ. പോട്ട് ബിയിൽ 11 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കൊള്ളുക. പോട്ട് എ ഹോൾസ് ട്വൈസ് ആസ് മച്ച് വാട്ടർ ആസ് പോട്ട് ബി. ഈ പോട്ട് ബീൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് പോട്ട് എയിൽ കൊള്ളുക. ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടൈംസ് പോട്ട് ബി. പോട്ട് ബീൻ്റെ 2 ടൈംസ് ആണ് പോട്ട് എയിൽ കൊള്ളുക. സോ ഹൗ മെനി ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ പോട്ട് എ? പോട്ട് എയിൽ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊള്ളും?
Okay, that is pot B can hold 11. ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി 2 times B, that is 2 times 11 into 2 വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം 11 plus 11. ഓക്കെ, 2 times 11 എങ്ങനെ ചെയ്യാം 11 into 2, 11 into 2, 1 into 2, 2, 1 into 2, 2, 22 times. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, both are same. രണ്ടും ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുക 22 times. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ 22 times. Fill in potholes. Potholes means ഈ റോഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കുഴികൾ, അതാണ് potholes. This is a small town near Kohima. There are some potholes in the road. Before the rains come, children wants to fill the holes with the pebbles. അപ്പോൾ മഴ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹോൾസൊക്കെ പെബിൾസ് വെച്ച് അടക്കും. ദേ ബ്രിങ് പെബിൾസ് ഇൻ മഗ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ്. അപ്പോൾ ഒരേ സൈസിലുള്ള മഗ്സിലാണ് ഇവർ ഈ പെബിൾസ് കൊടുന്ന് നിറക്കുന്നത്. ഹോൾ എ ഫിൽഡ് 9 mugs ഓഫ് പെബിൾസ്. ഹോൾ എയിൽ 9 mugs പെബിൾസ് ആണ് കൊള്ളുക. ദെൻ ഹോൾ ബി ഗെറ്റ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് 18 mugs ഓഫ് പെബിൾസ്. ഹോൾ ബിയിൽ 18 mugs പെബിൾസ് ആണ് ഫിൽ ചെയ്യുക. ദെൻ ഹോൾ സി ഗെറ്റ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് 12 mugs ഓഫ് പെബിൾസ്. ഹോൾ സിയിൽ 12 mugs പെബിൾസ് ആണ് fill ചെയ്യുക. Which one is pothole A? Which one is pothole B? Which one is pothole C? Tell. 18 is the bigger number, so this is the pothole B. Then 12 mugs. 12 is next one. 12. Hole C. Mark A, B, C on the right hole in the picture. Yes, we already marked it. Then which is the biggest pothole? Which one is biggest pothole? Hole B is the biggest pothole. So we can write here hole B. Next one, if jugs are used, hole A gets filled with 5 jugs. How many jugs of pebbles are needed to fill hole B? ഹോൾ എയിൽ 5 ജഗ്സ് ആണ് കൊള്ളുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾ ബിയിൽ എത്ര ജഗ്സ് കൊള്ളുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി ഹിയർ, ഇപ്പോൾ മഗ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഹോൾ എയിൽ 9 mugs ആണ് കൊള്ളുക അല്ലേ, 9 mugs. ദെൻ ഹോൾ ബി ക്യാൻ ഫിൽ 18. അപ്പം 9ൻ്റെ ട്വൈസ് അല്ലേ 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 9ൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ലേ 18, 9ൻ്റെ 2 times അല്ലേ 18. ക്ലിയർ, മനസ്സിലാവണുണ്ടല്ലോ. 9 plus 9 ആണ് 18. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിയർ 5 ജഗ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പോത്തോളിൽ 5 ജഗ് ആണ് കൊള്ളുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോത്തോളിൽ എത്ര ജഗ് ആയിരിക്കും കൊള്ളുക? ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 plus 5 10 jugs. So we can write here 10 jugs. Thank you. Have a nice day.